اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی عملا اللہم فقہنا فی الدین وعلمہ التأویل رب زدنی علما رب زدنی عملا نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے قرآن کی تفسیر میں سے آیت نمبر سورہ بقرہ، اور آیت نمبر ہے ہماری آج 6، آیت نمبر 6۔ لفظی ترجمہ: اِنَّا بے شک، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا۔ کفر کا جو روٹ ہے وہ کفارا، کفر، اور اس کا مطلب ہے، کفر کا مطلب چھپانا، چھپانا یا پھر کسی نعمت کا انکار کرنا، چھپانا یا کسی نعمت کا انکار کرنا یعنی نہ ماننا۔ اِنَّا بے شک، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے انکار کیا، یعنی جو انکار کرتے ہیں، جو نہیں مانتے۔ اور نعمت سے مراد یہاں پر ایمان بھی ہے، کہ ایمان کو قبول نہ کیا، اور ناشکری کے لیے بھی کفر آتا ہے۔ ناشکری کرنا، پرواہ ہی نہ کرنا دینے والے کی، کہ کس نے دی ہیں نعمتیں، کہاں سے آ رہی ہیں، یہ سارے معنی آتے ہیں۔ چھپانا، نعمت کا انکار کرنا، اور نعمت سے مراد ایمان بھی ہے، یعنی یا ایمان کو ہی قبول نہ کرنا، اور ناشکری بھی کفر ہے، کہ پرواہ ہی نہ ہو کہ دینے والا کون ہے، اس کی پرواہ ہی نہ ہو۔ اب یہ ساری جو ہے ڈیفینیشن کس کی ہے؟ کفر کی ہے۔ اب وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، نعمتوں کا انکار کرتے ہیں، سواء برابر ہے، علیہم اوپر ان کے، علی اور ہم سے دو لفظوں سے ہے یہ۔ علی کا مطلب اوپر، ہم یا ہم دونوں کا مطلب وہ ایک ہی ہوتا ہے، دے آر۔ تو اوپر ان کے یعنی برابر ہے ان پر، آ کا مطلب خواہ بھی آتا ہے، اور کبھی اس کا مطلب کیا بھی آتا ہے، اور کبھی اس کا مطلب چاہے۔ تو آ چاہے، انذرتہم ڈراؤ تم ان کو، اور انذرتا کا نون کیا ہے؟ نون ذرا، نظرہ۔ نظرہ کہتے ہیں خبردار کرنا اور آگاہ کرنا برے انجام سے۔ ام یا لم نہ، تنذرہم تم ڈراؤ ان کو، وہی نظرہ کی ریپیٹیشن ہے، تم ڈراؤ ان کو، لا نہیں، یؤمنون وہ ایمان لانے والے۔ یؤمنون جو ہے امن کی جمع ہے، حمزہ میم نون یا الف میم نون، امن، اور اسی سے ایمان ہے، اسی سے پیس یعنی سلامتی، امن کی جمع ایمان۔ جی اب پھر دوبارہ سے دیکھیے اس کا لفظی ترجمہ: اِنَّا بے شک، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے،
علیہم اوپر ان کے، آ چاہے، انذرتہم تم ڈراؤ ان کو، ام یا، لم نہ، تنذرہم تم ڈراؤ ان کو، لا نہیں، یؤمنون وہ ایمان لانے والے۔ دیکھیے جو کفر ہوتا ہے، انکار جو ہوتا ہے، یہ دو معنوں میں دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک کفر ہوتا ہے انکار ایمان سے، یعنی انسان ایمان سے ہی خالی ہو، اللہ کا انکار، کتابوں کا انکار، رسولوں کا انکار، دین اسلام سے ہی انکار، جیسے تمام مشرک کافر جو بھی لوگ اسلام میں نہیں، وہ سب اس دائرے میں آ جاتے ہیں کہ ماننا ہی نہ اللہ ایک ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کافر کفر یہ۔ نمبر 2 پہ جو کفر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان مان لے تو صحیح کہ ہاں اللہ ایک ہے، اسلام دین ہے، رسولوں کو، کتابوں کو، ہاں تمام تعلیمات کو جو اللہ کی طرف سے آئی ہیں، لیکن پھر عمل نہ کرے۔ عمل اس کا کیا ہے؟ اس کے ایمان کے خلاف ہے۔ تو یہ بھی کفر ہے کہ ایمان ہے، مسلمان ہے، لیکن اس کا عمل کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کے خلاف ہے۔ تو ویسے تمام لوگ، اب یہ سب لوگ جو ہیں کہ وہ لوگ جو مانتے بھی نہیں، یا پھر وہ لوگ جو مانتے تو ہیں لیکن ناشکری کرتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں نعمتیں آئی کہاں سے ہیں، کون دینے والا ہے۔ تو دونوں طرح کے لوگوں کے لیے ہی ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی جو مانتے ہی نہیں ہیں، یعنی ایک تو لاپرواہی کی وجہ سے انکار کرنا، جاننے کی کوشش ہی نہ کرنا، ایک ہے کہ انسان ایمان ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے اسلام کے بارے میں، اللہ کے بارے میں۔ تو ایسے تمام لوگ ہی اس میں آ جاتے ہیں کہ بے شک ویسے لوگ جو انکاری ہیں، سواء برابر ہے، اوپر ان کے، انذرتہم چاہے آپ ان کو ڈراؤ یا پھر ان کو تم نہ ڈراؤ، لا یؤمنون یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیا وجہ ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کو یہاں پر اس لیے فرما رہے ہیں کہ جب انسان نعمتوں کو پا کر اس کے بارے میں سوچے نہ، نعمتیں پا کر اس کے بارے میں سوچے نہ، اس کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں، تو ایسے لوگوں کا حال بتایا جا رہا ہے کہ ان کو آپ کتنا بھی کہیں وہ اسلام کی طرف یا وہ ایمان کی طرف نہیں آئیں گے، ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ جو انسان کفر کرتا ہے اس سے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی سے انسانوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ ختم اللہ مہر لگا دی اللہ نے، خا تا میم ختم اس کا روٹ ہے، یعنی اس طرح مہر لگانا کہ کوئی چیز اندر کی باہر اور باہر کی اندر نہ جا سکے، سیلڈ، ختم مہر کو کہتے ہیں اور اس کا مطلب ہے سیلڈ، تو ختم لگا دی، مہر لگا دی اللہ نے، علی اوپر، قلوبہم ان کے دلوں پر، قلوب جو ہے قلب کی جمع ہے، قاف لام با اس کا روٹ ہے، قلب کہتے ہیں دل کو، اور قلوب اس کی جمع ہے، اس کا سنگل کیا ہے؟ قلب، دل، اور قلوب اس کی جمع ہے۔ مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، وعلا اور اوپر، سمعہم ان کے کانوں کے، سین میم عین اس کا روٹ ہے، سمیعن ان کے کانوں پر، وا اور علا اوپر، ابصارہم
ان کی آنکھوں کے با سوا رائس کا روٹ ہے بصرا یعنی نگاہیں آنکھیں اور ان کے آنکھوں پر غشاوہ پردہ ہے غشاوہ کا روٹ ہے غین شین یا غشیون اردو کا لفظ ہے جس کو غشی غوطہ بھی کہتے ہیں. جب انسان کو غشی آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے اس کی جو یعنی سمجھ ہے وہ کیا ہو جاتی ہے اس کو کچھ بھی دکھتا نہیں ہے اس کی آنکھوں سے کچھ نظر نہیں آتا تو اسی سے ہے پردہ. وہ اور لہم ان کے لیے عذاب ہے اور عذاب کہتے ہیں دکھ کو سزا اور دکھ سزا سخت تکلیف اور ان کے لیے ہے عذاب عظیم بہت بڑا. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں ختم کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ نے کچھ لوگوں کے دلوں پر ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر کیا لگا دی ہے مہر لگا دی ہے اور آنکھوں پر پردہ ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مہر کیوں لگا دی کانوں پر دل پر آنکھوں پر 3 چیزوں پر. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں آنکھ کان اور دل کہ جس سے انسان کوئی چیز کو جب دیکھتا ہے وہ ان کے ذریعے سے اس کے دل میں اترتی ہے. لیکن جب انسان ان چیزوں کا آنکھ کان اور دل کا صحیح استعمال نہ کرے اس کو جو اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے دیے ہیں آنکھ کان دل تو جب وہ اس کا استعمال ان کاموں میں نہ کرے تو پھر وہ چیزیں کیا ہو جاتی ہیں یوز لیس ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کی سماعت یا ان کے اندر جو طاقت ہے وہ کام کرنے کی وہ طاقت کو ختم کر دیتے ہیں یعنی حق کو سننے کی حق کو سمجھنے کی حق کو دیکھنے کی کہ جو کوئی انسان ایک دیکھ کر بھی اندیکھی کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے سمجھنے کی صلاحیت چھین لیتے ہیں. اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ دنیا میں انسان اپنی من مرضی کی زندگی کے مطابق یا اپنے دنیا کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے کو ہی اپنے لیے بہت اچھا سمجھتا ہے. لہٰذا اس کے خلاف اگر کوئی اس کو بات ملتی ہے قرآن یا سنت کی جو اس کی زندگی کے خلاف ہے جو اس کے طریقوں کے خلاف ہے تو پھر ایسی باتوں کو وہ سننا نہیں چاہتا وہ دیکھنا نہیں چاہتا وہ اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دینا چاہتا. تو جب انسان حق کو نہ سننا چاہے نہ دیکھنا چاہے نہ ہی اس کے بارے میں کوئی بات کرنی چاہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر اس کے یہ تینوں چیزوں کو سیڈ کر دیتے ہیں. لیکن آنکھوں پر اس کے پردہ ہے. پردہ کیوں ہے؟ پردہ اس لیے ہے کہ ابھی ایک موقع باقی ہے. پردہ ایسا چیز ہے کہ جو جب چاہے ہٹ سکتا ہے لیکن مہر نہیں اتر سکتی. اب پردہ اللہ نے ایک گنجائش رکھی ہے کہ شاید کبھی انسان سدھر جائے. ایک موقع ایک چانس اس کو دیا ہے کہ وہ ان چیزوں سے آنکھوں سے دیکھ کر کوئی چیزوں کو سمجھ جائے اور وہ سیدھے رستے پر آ جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں آنکھ دیے کان دیے اور دل دیا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں جانوروں کو بھی دی. لیکن جانور اور انسان میں فرق کیا ہوتا ہے؟ فرق یہ ہوتا ہے کہ انسان اس کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں اس انسان کو اس لیے دی ہیں کہ وہ اس کا صحیح استعمال کرے جہاں پر اس کو کرنا چاہیے. لیکن یہ چیزوں کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو کچھ قدرت کے نظارے بھی دیے کہ جن کو دیکھ کر انسان اگر حق کو پانا چاہے تو پا سکتا ہے. جیسے کہ آسمان دیکھتا ہے انسان اور اسی طرح سے
बहुत सी चीज़ें देखता है और समझता है, समंदर को देखता है, हवाओं को देखता है, पानियों को देखता है, तो इंसान को ये इंसान अल्लाह ताला ने इसलिए दिए ताकि वो इन चीज़ों से कि इनके चलाने वाले की पहचान करे, कौन है इनके पीछे, इतने बड़े समंदर को कौन संभाले हुए है, इतने बड़े आसमान को कौन संभाले हुए है, ये हवाएं कौन चला रहा है, ये बारिश कौन बरसा रहा है, कि इंसान इसके ज़रिए से अपने पहचानने वाले को, अपने बनाने वाले को पहचाने कि इन सब के पीछे कौन है, ये सूरज कौन निकाल रहा है, चांद कहाँ से आ रहा है, कहाँ चला जा रहा है। तो ये एक तरह से अपने बनाने वाले की पहचान के लिए अल्लाह ताला ने ये चीज़ें दी हैं। लेकिन जब इंसान इसका इस्तेमाल अपनी कुदरत की चीज़ों में न करके सिर्फ अपनी मनमर्जी की चीज़ें देखता है, मर्जी की चीज़ें सुनता है और अपने मनमर्जी की ही बात कहता है, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन तीनों ऑर्गन से वो सलाहियत छीन लेते हैं जो जिस काम के लिए अल्लाह ने उनको बनाया था। तो वैसे अल्लाह ताला ने ये हमें किस लिए दिए हैं? ये दिए हैं कि अल्लाह ताला के मखलूक यानी देखकर, अल्लाह की कायनात को देखकर हम उसकी पहचान करें कि इसके पीछे कौन है बनाने वाला। तो ये पहचान जो है अल्लाह ताला ने हमें तो कुरान के ज़रिए भी करवाई है, लेकिन अगर कोई कुरान नहीं खोलता तो कायनात की जो बेशुमार चीज़ें बिखरी हुई हैं, रंगारंग के बादल, रंगारंग के मौसम, रंगारंग के बारिशें, इसी तरह से पानियों का जो बहाव है और इसी तरह से जो हवाएं हैं जो इंसान को कितनी ताकत देती हैं, कितनी खुशी देती हैं, ये जितनी कायनात की चीज़ें हैं, अगर इंसान इनको गौर व फिक्र करके इनके बारे में सोचे तो इंसान हकीकत को पा लेता है और अपने रब को पहचान कर उसके आगे झुकने वाला बन जाता है। देखिए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हिदायत के लिए चुना, लेकिन किस तरह से? उन्होंने अपनी इन चीज़ों का इस्तेमाल जो अल्लाह ने अक्ल दी है, हाँ, जो अल्लाह ने इंसान को निगाहें दी हैं, इसका इस्तेमाल उन्होंने मारूफ चीज़ों में किया। कायनात के बनाने वाले की जो चीज़ें हैं, कायनात में जो बिखरी हुई हैं निशानियाँ, उन निशानियों पर गौर किया। वो सोचते थे देखकर, सूरज को देखकर, चाँद को देखकर जिसकी लोग इबादत करते हैं, पानियों को देखकर, आग को देखकर, इसको लोग पूछते हैं ये तो खुदा नहीं हो सकता। और इस सोच ने उनको क्या दे दी? राह दिखा दी अपने मालिक की, रब की पहचान पा ली उन्होंने इसका इस्तेमाल करके। लेकिन अगर कोई इंसान इन चीज़ों का इस्तेमाल सही जगह पर नहीं करता, ज़ुबान का, कान का, दिल का, हाँ, जब सही इस्तेमाल नहीं करता, अल्लाह की ज़ात के बारे में सोचता नहीं, किसने बनाया है ये सब कुछ, कौन है बनाने वाला, कौन हवाएं चलाता है, कौन सूरज निकालता है, कैसे ज़मीन घूम रही है, कि जब कोई इंसान इसके बारे में सोचता ही नहीं तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी उसके अंदर से सोचने की, समझने की सलाहियत ख़त्म कर देते हैं। फिर वो देखता तो है, हाँ, बात तो करता है, सुनता तो है, लेकिन कैसे? जैसे कि एक जानवर होता है, वो उस तरह से नहीं सोचता, उस तरह से नहीं देखता या उस तरह से नहीं सुनता जैसे कि सुनना चाहिए। तो इसी तरह से उन इंसानों का हाल भी यही होता है जो कायनात में या उनके सामने जो किताब पड़ी है, जो इसमें गौर व फिक्र नहीं करते, इसको समझने की कोशिश नहीं करते कि ये किताब क्यों उतरी है, किस लिए आई है, इसका मकसद क्या है, इसकी ज़ुबान मुझे समझ नहीं आती, मैं इसकी ज़ुबान को समझूं, उसको समझने की कोशिश करूं। तो जो इंसान इसकी कोशिश नहीं करते, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी उस इंसान के सीने पे उसके मोहर लगा देते हैं जिस्म के हिस्सों पर, कि फिर वो समझ कर भी, ये रख कर भी ये नेमतों को वो ना रखे जैसा हो जाते हैं कि सारी ज़िंदगी उनकी इसी तरह से गफलत में निकल जाती है। और जो फिर काफिर या कोई भी ऐसे लोग हैं जो रब को ही नहीं मानते, लेकिन जब वो कायनात की चीज़ों को देखकर उसके बारे में सवाल भी उनके दिल में उठता, तो फिर अल्लाह ताला उनके सीनों पर भी
اور उनकी निगाहों पर भी और उनके कानों पर भी मोहर कर देते हैं। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान को अपने रब की पहचान कराती है। लेकिन किसको कराती हैं? जो चाहता है, जो चाहता है इस किताब की तरफ आना, जो चाहता है अल्लाह को पहचानना, जो चाहता है कि ये ज़ुबान मुझे समझ आए, तो फिर अल्लाह ताला भी उसकी रहनुमाई करते हैं। लेकिन जो चाहता ही नहीं, ज़िंदगी का एक बहुत हिस्सा निकल जाता है बड़ा, कि इंसान कभी सोचता ही नहीं कि मुझे ये किताब, मैं दुनिया में किस लिए आया हूँ, मैंने आया कहाँ से हूँ, मैंने जाना कहाँ है। हालांकि वो कितने मुर्दे को दफनाता है, कितने जनाजों को देखता है, उसके बावजूद भी उसके अंदर कभी सवाल नहीं पैदा होता कि आए कहाँ से हैं, जाना कहाँ है। और फिर ये किताब को जो मुसलमान है, जिनके घरों में पड़ी हुई है, कितने सालों से पढ़ रहा है, लेकिन उसको एक लफ्ज़ भी समझ नहीं आता क्या मतलब है इसका। लेकिन वो कभी सोचता नहीं कि क्या है ये ज़बान, ये आसमानी किताब है मेरे घर में पड़ी हुई, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही, मैं इसको समझने की कोशिश करूं, अल्लाह से दुआ करूं कि अल्लाह ये ज़ुबान क्या कहती है, ये आपका पैगाम क्यों आया है, क्या है इसमें आपका पैगाम। कभी उसने समझने की कोशिश नहीं की। तो फिर दोनों ही तरह के लोग हैं इसमें, वो काफिर भी जो मानते ही नहीं, वो काफिर भी जो नेमतें तो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं, लेकिन अमल नहीं करते, ना शुक्रापन करते हैं उस मालिक की इस अजीम किताब को समझने की, या उस मालिक को समझने की कोशिश नहीं करते कि उस मालिक ने जो हमें ज़िंदगी दी है क्यों दी है, उसने जो हमें ये नेमतें दी हैं, हाथ पैर ज़ुबान कान दिल, ये क्यों दिए हैं, और उसके साथ उसने ये किताब दी है क्यों दी है, इसका क्या मकसद है, ये क्या कहती है। जब उसकी कोशिश ही नहीं करते, फिर अल्लाह ताला उनके दिलों पर मोहर कर देते हैं। देखिए, अगर हम चाहें तो फिर इंसान कोशिश भी करता है, लेकिन जब इंसान चाहे ही ना, तो फिर कोशिश भी नहीं करता। अब जो हमारे पसंदीदा चीज़ें होते हैं, किसी का घर बनाना है, किसी ने अपने बच्चों को लायक बनाना है, डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, किसी ने प्रॉपर्टी लेनी है, किसी ने खूबसूरत बिल्डिंग बनानी है, कोई बंगला बनाना है, तो हर इंसान उसके बारे में सोचता है, कोशिश करता है, डिस्कशन करता है, फिर उसके बाद में मेहनत करता है, वो रास्ते इख्तियार करता है, लेकिन कोशिश तो करता है ना, फिर जाके उस मंजिल को पहुंचता है। लेकिन इतनी बड़ी ज़िंदगी की हकीकत कि हम दुनिया में क्या करने आए हैं, क्या हमारी ज़िंदगी दुरुस्त है, क्या हमारे में और एक ना मानने वाले में, जो इस किताब को, जो इस दीन को नहीं मानता, उसमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। हम क्या इसके जैसे, क्या हमें अल्लाह ताला ने ऐसा ही भेजा है? तो हमें जब इस चीज़ का एहसास ही नहीं होता, तो अल्लाह ताला भी फिर इंसान के अंदर से वो एहसास की नेमत को ख़त्म कर देते हैं जिसके लिए अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में भेजा है। तो इस आयत से हमको ये पता चलता है कि अल्लाह मोहर नहीं लगाते। कब मोहर लगाते हैं? जब इंसान सारी ज़िंदगी गफलत में गुजार देता है, जब वो दुनिया बनाने के बारे में, अपने बिजनेस सेट करने के बारे में, अपने औलाद को सेट करने के बारे में, उसी में सोच समझ को इस्तेमाल करते रहता है। अपनी आखिरत की ज़िंदगी को भी मैंने सेट करना है, मैंने कहाँ जाना है, मैं कहाँ से आई हूँ, और उसके बारे में या इस किताब को समझने के बारे में कभी गौर नहीं करता, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी ऐसे लोगों की इस ताकत को, इस सलाहियत को ख़त्म कर देते हैं। फिर सुनते तो हैं, वो समझते तो हैं, देखते तो हैं, लेकिन वैसा नहीं जैसे अल्लाह चाहते हैं। तो हर शख्स पे दिल पे नहीं लगती मोहर लगती है कि जब इंसान को मौके मिले, चांस मिले, लेकिन इंसान उसका फ़ायदा ही ना उठाए, या फिर इंसान कभी सोचे ही ना। जिंदगी जा रही है, गुल रही है एक बर्फ के गोले के जैसा। एक सुबह से लेके कितना कम टाइम होता है कि बर्फ का गोला एक एक पल के साथ किस तरह से मेल्ट होता है कि कतरे के साथ, इसी तरह से हमारी ज़िंदगी भी ख़त्म हो रही है। कब बड़ा पैदा हुए, कब बचपना, कब जवानी और कब बढ़ापा इंसान के ऊपर आ गया, लेकिन उसको कोई फिक्र नहीं है कि मैं कहाँ से आई हूँ, कहाँ से जाना है। तो फिर इंसान के गफलत में पड़ जाता है। अल्लाह उसे दुनिया में ऐसा उलझा देते हैं। ये मोहर क्या है? ये मोहर ये है कि इंसान के ऊपर एक के बाद एक मुश्किलें आती रहती हैं, एक के बाद आजमाइशें आती रहती हैं, एक के बाद एक उसके दुनिया के कोई ना कोई
प्रायोरिटीज, कुछ उसके ख्वाहिशात उसके ऊपर गालिब होते रहते हैं, तो उसके इतना धंस जाता है दुनिया में कि उसको फिर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं रहता। ये है मोहर। मोहर क्या है कि इंसान को निकलने का रास्ता ही नहीं रहता, वो कहीं से भी इस तरफ आने को उसको कोई दिखता ही नहीं है। इतने रंगारंग की दुनिया, इतनी ख्वाहिशात, इतने लोगों के यानी उनके लोगों के रंग रूप, उसमें ही उसकी ज़िंदगी निकल जाती है। तो ख़तम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समअहिम व अला अबसारिहिम रिशावा। ख़त्म है उनके दिलों पर कि दिल दिया अल्लाह ने, लेकिन दिल में इसमें उसने इस दिल को इस्तेमाल सही ना किया, इस दिल का सही इस्तेमाल ना किया। उसने सोचा ना रब्बे कायनात के बारे में, या कायनात की चीज़ों को देखकर उसने कुछ ना सोचा। और फिर उसको अल्लाह ताला ने कान दिए, समय ही उसको कान दिए, कानों से उसने आवाज़ तो सुनी, लेकिन उसको गौर ना किया कि कोई पुकारने वाला कुछ कह रहा है, अजान की आवाज़ आ रही है, कहीं से कुरान की आवाज़ आ रही है, कोई कुरान के लिए कह रहा है आओ इस तरफ, वहाँ कुरान पढ़ाया जाता है, लेकिन उसने कोई गौर ना किया, कोई तवज्जो ना की। नहीं, अभी बच्चे हैं, अभी जवानी है, अभी तो बहुत उम्र है, हाँ ये घर की मसरूफियत है, शौहर की मसरूफियत है, कितने कितने एक्सक्यूज़ इंसान अपनी ज़िंदगी में बना लेता है, लेकिन सब सिर्फ एक कुरान की, एक अल्लाह की तरफ आने के लिए। बाकी दुनिया के सब काम कर लेते हैं, लेकिन इस किताब की तरफ, इस कुरान की तरफ या दीन की तरफ आने के लिए हमारे पास बहुत एक्सक्यूज़ होते हैं। नहीं अभी नहीं, अभी सीखूंगी, अभी नहीं, अभी सीखूंगी, ये बच्चे पल जाएं, शादी हो जाए और थोड़े से बच्चे बड़े हो जाएं, घर बना लें, फिर कुरान की तरफ आएंगे। हाँ, हम मुसलमानों का ये हाल है। और जो दूसरे लोग हैं उनके बारे में कि उन्होंने कायनात की बेशुमार चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और फिर उसको सोचते नहीं, हरियालियों में रहते हैं, बर्फ़ों के ऊपर रहते हैं, पहाड़ों की चोटियों को देखते हैं, आसमान के रंगारंग के बदलते रूप देखते हैं, लेकिन कोई चीज़ उनके दिल को झंझोड़ती नहीं, हिलाती नहीं कि आखिर इसके पीछे कौन है, कौन हस्ती है जो इसे चला रही है, और कौन है इसको पीछे है।